ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഓണത്തിന് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ദില്ലി ദർശൻ ടൂർ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. We are going to visit India Gate, right? I told you one more thing. Here is India Gate and straight road is the way to President House. The last corner you see the President House. What is the name of this road? During British period, name of this road is called Rajpath. But recently government changed the name Kartavya Path. 26 January Republic Day parade starts there, near to the President House. Goes like this and up to India Gate and Red Fort. Okay? See, here is India Gate. Behind the India Gate, one statue is there. Can you see a statue from here? That is Netaji Subhash Chandra Bose. Statue is there. Just recently only they kept there, no? Earlier, no statues there. So height of this India Gate, 120 feet. Top lit in India. That's what we call India Gate. The real gate is not there. That's in Bombay. Right? Now do one thing. Those who want to take the photograph, no, this way you go. ദില്ലിയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവന് മുന്നിലായി രാജ്പഥ് എന്നും കർത്തവ്യപഥ് എന്നും വിളിക്കുന്ന റോഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യുദ്ധസ്മാരകമാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് മരണപ്പെട്ട 3/4 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി 1921 ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിത സ്മാരകമാണിത്. അടുത്ത കാലത്ത് സ്ഥാപിച്ച നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ പ്രതിമയും തൊട്ടടുത്ത് കാണാം. എല്ലാ വർഷവും റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് നടക്കുന്നത് ഈ റോഡിലാണ്. പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളും ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കാറുണ്ട്. This is Maulana Azad Road, sir. So see on the right side, that is new Parliament House building and old Parliament House building. Both are building side by side. You can see from here, the Parliament House, the second biggest circular shaped building in the world. That is old Parliament House. And close to that, no, that is new Parliament House. Dono building dekhiye side by side. This is Parliament House. Now see, left side is coming. This is South Block. That is North Block. Number 3 Parliament House. Two buildings is there in the Parliament House at this time. There's two big houses there, Lok Sabha and Rajya Sabha. This is South Block, North Block and Parliament House. Okay? Just few seconds you are getting the break you can take because we cannot stop in this area. That is new Parliament House. അടുത്തതായി കാണാൻ പോകുന്നത് ലോട്ടസ് ടെമ്പിളാണ്. This is very neat and clean area, sir. Left side, Lotus Temple. Okay. So time allotted here 30 minutes 30. Okay. 9:26 is going on. 10 o'clock we'll leave from this place. Left side is the corner, the main entry gate. Enter. First floor you go. In the prayer hall you can see 2 minutes. Return time. Neat and clean toilets is there. Towards toilet side you have to come. If you want to use toilet, you can use toilet. അകത്ത് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ചെരുപ്പൂരി ഒരു ബാഗിലാക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഹാൾ മാത്രമാണ്. ഏത് മതക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് മൗനമായിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ്. അടുത്ത സ്പോട്ട് കുത്തബ് മിനാറാണ്. പുരാതന ദില്ലിയിൽ 1200 കാലഘട്ടത്തിൽ പണിത മിനാരമാണ് കുത്തബ് മിനാർ. കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് പണി തുടങ്ങി വെച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല. തുടർന്ന് വന്ന ഭരണാധികാരികൾക്കും പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 1368 ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക് മിനാരം പുതുക്കി പണിതു. യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് കുത്തബ് മിനാർ. ദില്ലിയിലെ പോണ്ടിച്ചേരി ഹൗസിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത്.
ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മ്യൂസിയം കാണാൻ പോയി. Rajiv Gandhi died in Tamil Nadu, Sri Perumtur. After died now, government collect from there, no? Rajiv Gandhi, rest of the item, you know, kurta, pajama and shoes. Which kurta, pajama and shoes worn by Rajiv Gandhi at the time of death, no? That dress also they are kept in here. What are the things Rajiv Gandhi used? Most of the selected articles are kept in here. Right hand side main entrance gate. Tell you please, make it fast. This is no parking area. 240 will start. Thank you. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും അവരുടെ മകൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും സ്മാരകമാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സ്വന്തം അംഗരക്ഷകരുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആ സമയത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന പാദരക്ഷയും സാരിയും ബാഗും ഒക്കെ അവിടെ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, അവർ ലോക ആരാധ്യയായി ഇരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബെഡ്റൂമും ഓഫീസ് റൂമും സ്വീകരണ മുറിയും പുസ്തക ശേഖരങ്ങളടങ്ങുന്ന ലൈബ്രറിയും വിദേശ നേതാക്കളുമായിട്ടൊക്കെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പാദരക്ഷയും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാപ്ടോപ്പും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം തമിഴ് പുലികളുടെ ബോംബാക്രമണത്തിൽ ശ്രീപെരുമ്പത്തൂർ, തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന പൈജാമയും ഷൂസും കുർത്തയും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ബെഡ്റൂമാണ്. ഇത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സ്വീകരണ മുറി. ഇത് അവരുടെ തീൻമേശ. ഇത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനാ ഹാളിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നടന്നു വന്ന വഴിയാണ്. ആ വഴിയിൽ വെടിയേറ്റ സ്ഥലത്താണ് ആ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ്. അതിനടുത്തായിട്ട് ഒരു അമ്മ മയിലും കുഞ്ഞും കൂടി നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദൃശ്യം ഞാൻ കണ്ടു. ഇത് തീൻമൂർത്തി ഭവൻ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കൊട്ടാര സദൃശമായ വീട്. ഇവിടെയാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ മകളായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനിച്ച് വളർന്നത്. ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് രാജ്ഘട്ടിലേക്കാണ്, അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പോയത് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ റെഡ് ഫോർട്ടിലേക്കാണ്. ഡൽഹി റെഡ് ഫോർട്ട്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി റെഡ് ഫോർട്ട് മുഴുവൻ ചുറ്റി കണ്ടു. മുഗൾ രാജവംശം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് രാജകൊട്ടാരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പണിത കോട്ടയാണ് റെഡ് ഫോർട്ട്. 1639
ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയാണ് തലസ്ഥാനം ആഗ്രയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയതും ഈ കോട്ടയുടെ പണി ആരംഭിച്ചതും. താജ്മഹൽ പണിത ശില്പിയായ ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ലഹോരിയാണ് ഈ കോട്ടയുടെയും പണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പേർഷ്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ ശൈലിയിലാണ് ഇത് പണിതിട്ടുള്ളത്. 1639 പണി തുടങ്ങി 9 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 1648 പണി പൂർത്തിയാക്കിയത്. 1648 മുതൽ 1657 വരെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അവകാശികൾ. ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം 1857 മുതൽ 1947 വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു അവകാശികൾ. പിന്നീട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. 1947 അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഇതിൻ്റെ അവകാശികൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റായി. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു റെഡ് ഫോർട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തി. യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ റെഡ് ഫോർട്ടും ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഡൽഹി ദർശൻ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി നാളെ ജയ്പൂർ യാത്രയാണ്. അത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ.